Welcome to the today's session. So in the previous session, we have um, estimated the lighting circuit. In the today's session, we are going to estimate the heating circuit. So we have 2 points in the heating circuit. One is at the kitchen, and the second one is at the bathroom. So totally we have 2 points, and the connected load. One point is of 1500 watt and the other is of 1000 watt. Total load, connected load, is 2500 watt. Now we have to find the load current to select the size of cable and size of pipe. So the load current can be calculated using the formula power divided by voltage. So power is connected load is 2500, voltage 230 volts. So if you divide 2500 divided by 230, you will get the current. This is the load current, exact load current. Now for selecting the cable, we have to uh, take factor of safety is equal to 2. That means we have to multiply this current by 2. We get 21.72. The total load current with factor of safety is 21.72 ampere. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಬಲ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಬಲ್ನ ಏನಾರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ faults, problems, we have to take factor of safety of 2 for cable. So it is 1.5 for MCB and fuse cutout, 2 for cables, 3 for main switch. So now we have taken 2 as the factor of safety. So we get 21.72 ampere. Now the size of cable is 4 square mm single core copper conductor cable. It can carry about 20 ampere. 4 square mm cable can carry 20 ampere. It is very near to this value. So otherwise we have to select 6 square mm cable having current carrying capacity of 28 ampere. That will be more costly, and it becomes more than this value. That is why I have selected 4 square mm cable. So specification of the cable is this is the size and the number of cores, conductor material, insulation material ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. 4 square mm single core copper conductor PVC insulated cable can be selected for heating circuit. Now so when you select the size of cable, then we have to select size of pipe. So we have only 3 cables to run, 2 cables, only 2 cables runs through the pipe. That is why we have taken 3/4 inch dia pipe. 3/4 inch dia pipe. Otherwise you can select 1 inch dia pipe also. So this is the size of the pipe and this is the size of the cable. Now let us find the length of the pipe required here for the heating circuit. So already we have calculated and estimated the for the lighting circuit. Now for the heating circuit, this heating circuit wiring diagram is shown by long dotted lines. So lighting circuit wiring diagram is shown by short dotted lines, and heating circuit
Wiring diagram is shown by long dotted lines. So directly it runs from DB to this point, the point at the kitchen. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿಚನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೈಪು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಪಿನ್ನು, ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ತ್ ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ತ್ ಪಿನ್ನು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು MCB ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಒಂದು MCB ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 MCB, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 2 MCB ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ maximum number of points that can be connected in the heating circuit are 2 numbers. In this problem also we have only 2 numbers, therefore only 1 subcircuit is required. So ಒಂದೇ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ MCB ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೈಪ್ಗಳು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪೈಪು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ DBಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್, 4 ಮೀಟರ್, 1.5 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8.5 ಮೀಟರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. 1 ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ DBಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು ರೂಮ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ DBಯಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಗೆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಈ ವಾಲಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 4 ಮೀಟರ್ ಬರೆದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1.5 ಮೀಟರ್ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ 1.5 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಕಿಚನ್ ಟು ಬಾತ್ ಪೈಪ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇದು 8.5 ಮೀಟರ್ ಪೈಪು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ DB, ಇದು DBಯಿಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೈಪು, ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಹಾಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ is fixed at a height of 1.5 meter from the ground level. Now this ceiling is at a height of 3 meter from the ground level. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 3 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವು 3.5 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಂತು ಸಹ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಬಿಯಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು 1.5 ಮೀಟರ್, ಎಸ್ ಬಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಬಿ at kitchen, 1.5 ಮೀಟರ್ at ಬಾತ್ರೂಮ್. ಕಿಚನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಪ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 0.5 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಈ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮೇಲೆ 0.5 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಮೀಟರ್, ಅದು ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇದು 8 ಮತ್ತು ಇದು 4, 12, 12.5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12.5 ಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10% ನಾವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ 12.5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 12.5, ಅದಕ್ಕೆ 10% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0.1 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.1ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1.25 ಮೀಟರ್. Now the total length of pipe required is 8.5, 4 plus 1.25, we get 13.75 meter. Now we have rounded up to 14 meter. 13.75 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 14 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 14 ಮೀಟರ್ 3/4 ಇಂಚ್ ಡಯಾ ಪೈಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಇಂಟು 3, 14 ಇಂಟು 3 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 42 ಮೀಟರ್. ಸೊ 42 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತು ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ 3/4 ಇಂಚ್ ಡಯಾ, 2 mm thick PVC pipe. 3/4 inch dia, 2 mm PVC pipe, we have already calculated. It is about 14 meter. And fifth one, 4 square mm single core copper conductor cable. Under 14 meter, 3 times 42 meter ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಬಲ್. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಪೈಪ್ನ ಅಸೆಸರೀಸ್, ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ PVC pipe, so we have to write the accessories of the PVC pipe. ಏನೇನು ಅಸೆಸರೀಸ್ ಇದಾವೆ, PVC ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈ ಡಿ ಬಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು 4-5 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 6 ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು PVC ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ PVC ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಈ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಅಂತ ಬರೋದು, 1 ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಕೇಬಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನಾವು NCB 16 ಆಂಪಿಯರ್ ನೋಡಿ, NCB 16 ಆಂಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 15 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NCB 16 ಆಂಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 16 ಆಂಪ್ಸ್ 250 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್. 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ 1 ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ 1 ಬೇಕು. ನೀವು NCB ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ತಗೋಬೋದು. 15 ಆಂಪಿಯರ್ SP ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, 16 ಆಂಪಿಯರ್ SP ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ NCB ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. 250/200/45 mm ಇದೆ. 2 ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ 2 ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೈಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ SP ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, NCB ಇದು 1 ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ನಂಬರ್. ಮೇನ್ NCB ಇಲ್ಲಿ DBನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು NCB ಬೇಕು. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ 2 ಆಗಿದೆ, 1 ಆಗಬೇಕದು. SP ಸ್ವಿಚ್ಗಳು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಹ 2 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 15 ಆಂಪಿಯರ್ದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ 1, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ವಿಚ್ಚು, 2 ಸಾಕೆಟ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ J ಪೈಪ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು J ಪೈಪ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 12 mm ಡಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈಪು. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನ್ನು ನಾವು ವೆಟ್ಟಾಗಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೈಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 1.5 ಮೀಟರ್ ಪೈಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 8 SWG ವೈರ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅರ್ತ್ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೈರು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ್ಗೆ ವೈರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 8 SWG ವೈರ್ 1 kg ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ J ಹುಕ್ಸ್ 50 ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 14 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ 1.5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 15 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ನಾವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ MCQs, multiple choice questions. Number 1, a two-way switch is used for options 1, control one bulb from 2 points. Option B,
control 2 bulbs from 2 points. Option C, control multiple bulbs from 2 points. Option D, control 1 bulb from 1 point. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟೂ ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ವೇ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ control 1 bulb from 2 points. So correct answer is option A, control 1 bulb from 2 points. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಿಚಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸನ್ಮೈಕಾ, ಐರನ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾಪರ್. ಅಂದರೆ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸನ್ಮೈಕಾ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸನ್ಮೈಕಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸನ್ಮೈಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ನೀವೇನಾರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಐ ರೂಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ +or-12%, ಬಿ +or-2%, ಸಿ +or-6%, ಡಿ +or-10%. So usually for low voltage it is 6%, +or-6% ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, it is 6%. Okay, thank you.